المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله إن الله كان توابا. 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 نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم. نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم. نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها. نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها. نستغفر الله إن الله كان توابا. 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 نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها. نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها. نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه. نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه. نستغفر الله إن الله كان توابا. 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 نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه. نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه. نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم. نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم. نستغفر الله إن الله كان توابا.
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله على آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله على صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين وهم بصدق ما عدا حادي المودة أيد الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأدهم رانا أنتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى خير المشفع والهب الآذان وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أشرف الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيب الدين ربا برسول الله محبا بروضة سكنة روحي وجوار الهاد مؤمن يا طيب الدين ربا برسول الله محبا بروضة سكنة روحي وجوار الهاد محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ولف المصطفى كالورد نادي وذكرها يبقى إذا مس الأيادي ولف المصطفى كالورد نادي وذكرها يبقى إذا مس الأيادي
وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه والنور قال عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه واستشعر الأنوار ومن قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. صلى الله وأعوذ إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه لم يمن من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بلوغي أنا. صلى الله عليه خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. صلى الله عليه الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه وبذكره وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم إله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه والبشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه جاء الأخير مكذب يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع ألقت لا أتوانا. صلى الله عليه لا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فقرك بانا. صلى الله عليه لله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله ولسوف عليه يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نهانا. صلى الله عليه
بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله خذ زمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا باب الله وحجته بك وضاءت حاجته كل عبد أنت نصرته يا حبيب الواحد واحد الأحد يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله خذ زمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت وعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله خذ زمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه لنا المغدور برود لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه آمنة حملت به أم الأمينة بنت وهب ممن لها عاد الإله مكانا صلى الله عليه مقدار عبد الله بالعبد للمطلب رأى البرهان صلى الله عليه يقول نور طه وجهه وترى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه حكيما شانه قد اعتنى أعذب بذلك شانا صلى الله عليه وحتى ذرى في الزناد وطوله عدنانا صلى الله عليه واعلم برفعه للأسماعين كان للأبي معوانا صلى الله عليه عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه رب السماء قف الأذى والهم والأهلانا صلى الله عليه قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوانا صلى الله عليه في بطنها فاستبشران ولنا الفخاض وحذر عن رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
الله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد مشفع حانا صلى الله عليه بدر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyina wa zidna 'ilman nafi'a wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam satu hadis. Nabi bersabda, la hijrata ba'da fathil Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimarahkan Madinah itu dengan Islam. Kemudian Nabi SAW pergi ke Makkah untuk membuka kota Makkah. Maka pada ketika itu Nabi bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah daripada pembukaan kota Makkah. Yang ada tinggal hanyalah dua perkara. Yang pertamanya al-jihad, yang keduanya an-niyah. Yang tinggal, yang masih ada lagi di dalam hijrah itu ada dua perkara yang tinggal. Berpindah satu tempat ke satu tempat itu sudah tidak ada. Tetapi yang ada ialah al-jihad wan niyah, iaitu jihad dan niyah. Maka bila disebutkan perkataan jihad, jihad iaitu berperang mengalahkan musuh. Kalau bahasa kita katakan jihad itu adalah perang. Bila sebut jihad, maka sebahagian daripada ahli hukama mentafsirkan jihad dengan makna awas dan periksa. Itu makna jihad. Jihad iaitu seorang itu mengawasi, seorang itu memeriksa dirinya daripada dijatuhkan martabatnya daripada akramakum indallah kepada asfala thumma radadnahu asfala safilin. Martabat kita manusia ini di sisi Allah Ta'ala ialah martabat yang paling tinggi.
sehingga kan tingginya martabat manusia itu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah, ialah atqakum, ialah mereka yang banyak bertakwa kepada Allah. Maka ulama tafsir menjawab, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu. Kamu itu khitab pada manusia. Sekalipun para malaikat pun ada, tapi kum di situ hanya pada manusia dan jin. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Hatta kata Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, laulan nas ma khalaqallahu al-jannata walan nar. Kalaulah tidak kerana manusia, maka Allah tidak akan ciptakan syurga dan neraka. Syurga itu diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Syurga itu yang penuh nikmat, yang penuh yang dikatakan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dijadikan syurga itu untuk siapa yang mendiaminya. Sedangkan kalau kita tengok di dalam makhluk Allah, sangat-sangat banyak makhluk Allah. Ada yang daripada aflak, daripada cakrawala. Ada yang daripada an-nabat, daripada tumbuh-tumbuhan. Ada yang daripada hayawan, daripada binatang-binatang darat. Ada yang daripada hitanil bahar. Ada yang makhluk Allah di kalangan binatang laut. Ada yang malakut, alam malaikat. Ada macam-macam jenis makhluk Allah. Tetapi diciptakan syurga itu untuk siapa? Di kalangan banyak-banyak makhluk Allah. Di manakah kejadian syurga itu dibagi untuk siapa? Untuk binatang kah? Untuk tumbuh-tumbuhan kah? Untuk batu-batu kah? Untuk apa? Untuk siapa syurga itu? Tidak diberikan syurga itu melainkan pada manusia, kepada insan yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai khalifah. Laqad wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan ciptakan di atas muka bumi seorang khalifah, pemerintah di kalangan manusia. Sebab itu martabat kita di sisi Allah sangat-sangat tinggi. Martabat manusia di sisi Allah, kejadian manusia adalah ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, kerana tidak diciptakan syurga melainkan untuk manusia. Malaikat diciptakan malaikat untuk siapa? Untuk berkhidmat kepada manusia. Malaikat Jibril alaihi salam ditugaskan untuk menyampaikan wahyu pada manusia, pada Nabi. Malaikat yang lain semua didatangi Allah Ta'ala ciptakan malaikat untuk berkhidmat pada manusia, tolong manusia. Akramakum indallah. Kita adalah orang-orang yang paling mulia di kalangan makhluk Allah. Sebab itulah, bilalah kita ini adalah martabat yang paling tinggi di sisi Allah, maka Nabi berpesan, jagalah martabat itu, supaya kamu akramakum indallah, supaya kamu jadi orang yang mulia di sisi Allah. Kamu tidak jadi manusia asfala safilin, kamu tidak jadi manusia yang paling bawah daripada kalangan manusia, di kalangan bawah martabat. Jangan. Sebab itulah bila Nabi kata la hijrata ba'da fathil Makkah, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Yang ada hanyalah jihad, yakni kamu jaga, awas, perhati, kawal, periksa diri kamu itu supaya tidak dijatuhkan oleh nafsul ammarah kepada martabat yang paling bawah. Jangan kita letakkan diri kita itu sampai satu tahap, bilalah masuk di dalam rumah Allah rasa malas, masuk dalam rumah Allah rasa bosan, masuk dalam majlis ilmu rasa nak cepat-cepat balik. Ini adalah tanda martabat itu sedang jatuh ke bawah. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan manusia, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadat. Maknanya untuk naik. Kalaulah kita masuk di dalam rumah Allah tapi rasa mengantuk, rasa lemah, rasa copat, bila nak habis dah pukul 9 dah baik. Nah, orang nak besok banyak kenduri kendara pula. Ni ustaz lah membebel pula tengah malam. Kalaulah kita masuk masjid itu kita rasa mengantuk, rasa itu, rasa ini, mungkin mengantuk sebab ada aircon barangkali. Nak lepas ni kena jangan buka tutup aircon. Dia panas tu. Nak kepanaskan terbalik rumah pula. Nah, kalaulah masuk di dalam masjid itu tidak ceria, tidak gembira, tidak ada sifat-sifat yang menurunkan kita, berarti itulah kata hijrah itu belum sempurna. Hijrah mana? Hijrah untuk memartabatkan diri kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, bagaimanakah orang yang paling sempurna di sisi Allah? Mereka yang sedar dirinya adalah Abdullah. Itulah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna, orang yang sedar. Bukan tahu semua orang tahu. Orang yang menyadari kesedaran bahawa dirinya Abdullah, ialah hamba Allah. Bila hamba Allah itu maknanya tidak ada takaburnya di sisi Allah. Bila tidak ada takaburnya maknanya sedia mentaati Allah, sedia. Nampak? Itu makna. Tapi kalau sekiranya kita rasa kita lagi hebat, berarti kita ada sifat takbur, itulah tanda seseorang itu belum sempurna martabatnya di sisi Allah. Jadi bila disebutkan hijrah tadi, maknanya periksa awal, periksa awas dan perhatikan. Apa dia? Perkara yang boleh menjatuhkan kita di sisi Allah. Nah, awas daripada itu supaya kita dapat naik martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang mesti diingat, yang disebut, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada jihad ataupun mujahadah bukan haram jadah, mujahadah, ialah an-niyat. Ialah niat. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, ila akhir hadis. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu yang dikatakan seseorang itu beramal ialah apabila amal itu melalui niat. Seseorang itu membuat sesuatu perkara ataupun meninggal sesuatu perkara pasti dengan niat. Maksudnya kalau tidak dengan niat, antara dua, sama ada sahun terlupa ataupun yukrah ataupun dipaksa, antara dua. Saya pegang handphone, satu sudutnya nampak pegang, tapi dalam satu sudut yang lain saya sudah ada niat memegang handphone. Sebab apa? Sebab saya boleh pegang. Kalau saya tak ada niat pegang telefon, memang takkan pegang. Niat satu benda yang sangat-sangat simple. What do you want? Apa yang awak nak, itulah niat. Oh, saya nak pergi ke sana, saya pun berjalan pergi ke sana. Itu sudah ada niat. Kalau orang yang tak ada niat, Ustaz, saya tak ada niat dah Pak Ustaz. Cepat-cepat panggil orang, tangkap orang, tak tanya orang hutan tu. Orang dah tak ada niat dah ni. Dah tak tahu nak pergi mana lah. Dulu pilih tak tahu. Kalau orang tak ada niat ni gila tau. Gila tau, gila. Tak. Gila tu orang tak ada niat tau. Tahu tak? Gila tak? Tak kan? Tak ada niat. Mengaku. Nampak? Orang yang tak ada niat, orang yang tak ada hala tuju, tak tahu nak pergi mana, maka niat kita itu akan memberi kesan pada kita. Apa yang kita niat, kita akan dapat apa yang diniatkan. Contoh, kita katakan, saya niat nak makan nasi. Saya nak makan nasi. Pergi kedai, jalan, ambil nasi. Dapat tak? Dapat. Nabi bersabda, selain daripada niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap kalangan kamu itu akan dapat apa yang kamu niat. Kalaulah kita nak makan kek pisang, berarti kita akan dapat kek pisang.
Saya niat nak masak gulai lemak cili api, berarti saya akan beli bahan-bahan yang untuk masak lemak cili api. Dan hasil daripada beli tadi, saya dapat makan masak lemak cili api. Malam ni kan dulu tu. Oh bukan? InsyaAllah makan. Nah, contohlah kata, bila dah niat begitu, berarti kita akan dapat yang itu. Nampak? Tapi kalau sekiranya saya nak makan masak lemak cili api, oh, awak nak masak? Ya, saya nak masak. Bahan-bahannya saya beli 4 sekawan, kemudian saya potong bawang putih, bawang merah, kemudian saya tumis dulu, saya masuk cili giling sikit, kemudian itu bahan apa yang aku buat tu? Itu masak sambal. Masak sambal pakai yang tu. Kalaulah kita niat, berarti kita akan buat apa yang kita niat. Dia tak akan jadi benda lain. Saya nak ambil telefon. Oh, saya nak ambil telefon. Saya dah dapat telefon. Kalau orang tengok, niat ataupun tidak? Itu tidak niat. Sebab apa? Cakapnya nak ambil telefon, tapi buatnya benda lain. Bila awak niat benda lain, buat benda lain, awak akan dapat benda lain. Itulah yang dimaksudkan pada Hadratul Syekh. Kalaulah kita sembahyang, niat apa sembahyang? Niat sembahyang sebab nak sembahyang, berarti lepas sembahyang habis. Kenapa sembahyang? Saya nak sembahyang zuhur lah. Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Lepas habis sembahyang, habis. Awak dah dapat sembahyang zuhur, alhamdulillah. Tapi hasil daripada sembahyang awak dapat ke tak? Ma'ani daripada sembahyang awak dapat ke tak? Kalau dah 30 tahun kita training macam tu, masuk sembahyang, Allahu Akbar, main subuh, habis main subuh, dapat sembahyang subuh. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi bersabda, kamu akan dapat apa yang kamu niat. Tapi kalau niat sembahyang itu untuk tawajuh, tumpu kepada Allah, kan jadi lain tu. Sebab itu kita periksa diri kita setelah daripada kita masuk zon sembahyang. Persoalannya sembahyang itu betul, tapi yang paling penting apa yang kamu dapat setelah sembahyang, itu yang lagi penting. Apa yang kita dapat setelah daripada sembahyang? Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan olehmu akan sembahyang. Tujuan apa? Lidzikri, kerana mengingat akan aku, kerana sebut akan aku, akan Allah. Berarti hasil daripada sembahyang membawa kita kepada ingat. Itu sepatutnya. Tapi kalau kita kata saya nak sembahyang zuhur, zuhur lah yang kamu dapat. Habis zuhur, habis. Itu ya, bila habis sembahyang, beres. Tak ada gapo dah. Beres. Mayat dah, beres. Pakai habis dah. Sebab apa? Tu je hak dia niatnya. Boleh bahasa Kelantan dah pula. Nah, dan niat yang tu lah yang kamu dapat. Tapi kalau bila dah sembahyang, dah 30 tahun sembahyang, kenapa masih kosong? Sebab itu yang kamu niat selama ini. Nak pergi mana? Nak pergi sembahyang zuhur, zuhur dah dapat. Mana? Sembahyang isyak dah dapat. Nak pergi mana? Nak pergi maulid. Nak pergi majlis maulid, berdebar, betul gendang. Kalau kamu niat itu, yang tu lah yang kamu dapat. Nampak? Kalau nak makan kek lah yang kamu dapat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap kamu akan dapat apa yang kamu niat, apa yang kamu minta, itu yang kamu dapat. Kalau kita masuk majlis maulid untuk nak menambahkan mahabbah cinta Rasulullah, itu insya-Allah yang kita dapat. Kalau kita masuk di dalam sembahyang itu untuk nak tumpuan hati kita kepada Allah, itu yang kita akan dapat. Jadi insya-Allah singkat daripada peringatan itu, mudah-mudahan hasil daripada hijrah yang kita berlaku pada sekarang ini, berpindah daripada 1444 kepada 1445 Hijrah, 1445 Hijrah. Mudah-mudahan Rasulullah apa yang Nabi pesankan kepada kita, dua perkara yang mesti kena ingat. Pertamanya jihad. Apa makna jihad? Kawal periksa diri kamu supaya jadi akramakum indallah, jadi orang yang mulia di sisi Allah, bukan jadi asfalasa. Jadi jihad, perang yang tu, itu kena perhati betul-betul macam orang perang lah, musuh. Nah, musuh tu ada bukan? Baina jambi. Sebuah sejahat-jahat musuh kamu adalah barang yang antara dua lambung kamu. Lambung kanan, lambung kiri, itulah musuh kamu. Siapa? Diri kamu itulah.
Nafsu ammaratun bisu, itulah musuh yang nak mesti dijihadkan. Yang keduanya adalah niat. Perbetulkan niat, perhatikan kita niat untuk apa selama ini. Kita sembahyang untuk apa? Niat apa daripada sembahyang itu? Selain daripada subuh, takkan subuh ikut. Dah berpuluh tahun saya pakai sembahyang subuh kalau Allah Ta'ala. Takkan tak ada benda lain kot nak dekat diri pada Allah, nak ingat Allah, nak jatuh cinta dengan Allah. Mesti ada dua perkara itu insya-Allah. Bila ada dua itu insya-Allah sempurnalah hijrah kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah saya bagi pada abang saya pula. Bapa ni bapa. Masya-Allah. Fadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya, dengan keizinannya, dengan taufik dan hidayah serta pertolongannya, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam satu majlis yang penuh barakah, yang penuh rahmat, yang Allah Ta'ala turunkan rahmat. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala mengampun segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati kita cahaya supaya bersih hati kita, lembut hati kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat keimanan kita, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah mahabbatur Rasul, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya upaya, ai fi tarkil ma'asi, pada nak menolak, pada nak meninggalkan perkara maksiat, tak ada daya upaya. Wala quwwata, tiada kekuatan, ai fi fi'lil ma'murat, pada nak melakukan, pada nak mengerjakan perkara ketaatan, tak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan anugerah serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata yang maha agung, maha mulia. Jadi hakikatnya tak wujud diri, hakikatnya dengan gerak kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati kita, tubuh badan kita dapat meninggalkan perkara maksiat, dapat melakukan perkara ketaatan. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama sekali yang nak ingat adalah seperti mana Ustaz Muhammad kita sebut tadi tentang niat. Jadi kita hadir dari jauh dekat di dalam salah satu majlis yang penuh barakah ni, tak dapat tidak kita kena pasang niat lah. Kerana hanya saja setiap amal itu, setiap apa yang kita buat, kita kerjakan, kita usaha ikhtiarkan mengikut apa yang kita niat. Jadi kita datang sini nak apa sebenarnya? Jadi kita antaranya nak redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasang niat, hadir lintah di hati sanubari kita kerana Allah, kerana nak redha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku, keredaanmu lah yang ku tuntut, yang ku cari. Jadi semoga apa yang kita usaha ikhtiarkan, mudah-mudahan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pasang niat antaranya supaya dapat cinta Nabi SAW. Jadi fitrah manusia ini, dia nak dikasihi atau mengasihi, dia nak dicintai atau mencintai. Jadi kita cinta makhluk manusia, anak, isteri, harta, tahta, wanita, tak kira apa, tak pun, semua tu akan binasa. Adapun cinta yang hakiki, yang kekal abadi, cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata oleh wahai Muhammad, jadi kepada umatku, jadi kepada kita semua, sekiranya kamu nak cinta Allah, cinta yang hakiki, yang sebenar, yang qadim, yang baqa, yang kekal, yang tidak binasa, cinta yang sebenar, fattabi'uni, ikutlah aku. Nescaya aku mengasihi, aku mengampun segala dosanya. Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi antara nak dapat redha Allah, kita kena takwa Allah. Jadi buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, dan kena cinta kepada kekasih Allah.
Nombor satu yakni Nabi kita Muhammad SAW. Antara nak dapat cinta kena ikut ilmunya, amalnya, dakwahnya, akhlaknya. Bahkan hadis Nabi SAW menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi memang kita Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, supaya segala anggota kita, perbuatan kita, perkataan kita, perasaan kita, pemikiran kita, pegangan kita yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebab antaranya kena mengaji fardu ain, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Itulah cerita setiap manusia yang supaya perasaannya, hatinya, perbuatan, perkataannya, gantungannya dapat redha Allah. Kena kuasai tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya untuk mendapat ketenangan, kebahagiaan, kebebasan. Itu semua manusia mahu. Tapi bila sebut fardu ain, semua tak mahu. Jadi dia tidak akan dapat. Tidak dapat kebebasan, ketenangan, kebahagiaan. Bahkan dapat tu di dunia sampai akhirat. Nah, jadi malam ni antaranya kita main ni, mudah-mudahan kita pasanglah niat untuk dapat cinta Rasul, cinta Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredainya. Nah, jadi kita buat mengikut apa yang kita niat. Jadi kita pasang niat tu mudah-mudahan dapat redha Allah, dapat cinta Rasulullah SAW. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau kasih. Nah, jadi engkau bersama jadi di akhirat esok dengan orang yang kau cintai, kasih yakni di dunia. Dia cakap kasih kepada pemain bola, kasih kepada artis, pelakon, pelawak, orang soleh. Itulah bersama dia di akhirat esok. Jadi kita mudah-mudahannya di dunia sementara, hidup yang sementara sebelum kita semua nak pindah ke alam barzah tu, kita berusahalah, berlumba-lumbalah dengan perkara yang menjadi keberuntungan diri kita di hari akhirat. Nah, jadi perkara khairat, perkara solehan, perkara kurban, syaratnya ikhlas, jadi niat. Syarat yang nak sahnya akidah ni kena lurus. Kerana hanya saja nak sah amal itu di atas sah akidahnya, kena bagi tauhid. Nah, jadi ibadat pun dia ada syarat sah, rukun batalnya, yang ngaji fiqh. Jadi nak dapat redha Allah dalam apa yang telah kita amalkan, kita mengabadikan, tak dapat tidak hati kita kena sentiasa zikrullah, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita ihsan, cerita tasawuf. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadat seolah-olah memandang Allah. Kita buat kiasan, kita bekerja dengan bos kita, majikan kita. Kita buat kerja, kita tengok bos kita ada depan kita, dengan buat kerja bos tak ada depan kita, tak sama. Nampak kata kita buat apa sahaja seolah-olah memandang Allah. Jadi tak dapat tidak nak kena mengaji lah, supaya kenal, supaya hadir, ingat, tumpu. Nah, Tuhan yang mana? Nah, itu kena mengaji tauhid pula lah. Jadi bila seolah-olah mandang, jadi kita buat dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan rendah hati, bahkan istiqamah, berkekalan berterusan. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sekiranya tak dapat, nah kita memandang Allah, kita kena yakin, kena tahu Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat. Jadi rasa di dalam hati kita, sentiasa rasa wujud di hati kita, Allah Ta'ala sentiasa memandang kita dalam apa sahaja keadaan. Nah, kita buat taat ke, buat maksiat ke, diberi nikmat ke, diberi taat ke, di dalam musibah ke, hati kita kena balik ke Tuhan. Nah, kita ingat Allah Ta'ala maha mengetahui. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui tak kira dalam hati kita ke, apa sahaja. Nah, baik, jadi malam ni antaranya majlis maulid dan cerita tentang hijrah. Jadi hijrah kita nak sentuh sikit, kemudian nak pergi sikit kepada nak mai ni 10 Muharram, supaya kita jangan miss. Nah, supaya jangan miss satu amalan yang cukup
berlipat kali ganda Allah Ta'ala beri kepada kita umat marhumah, umat yang dihormati, umat spesial ni. Buat sikit, balas banyak, umurnya pendek, tapi ganjarannya lebih banyak daripada umat terdahulu. Nah, jadi cerita hijrah ni, cerita zahir dia kata lughah hijrah ni pada perpindahan. Jadi cerita hijrah Nabi SAW ni kita nak bawa masuk dalam jiwa kita. Macam mana yang kita dapat? Apa cerita hijrah yang kita nak hayati, nak kita dapat satu keyakinan. Seperti mana dalam hijrah dia ada pengorbanan, kesabaran, kesungguhan, kekentalan melalui liku ujian ini untuk mendapat keberjayaan, keredaan, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tu nak berjaya, nak maju, nak dapat redha Allah, kena ada proses hijrah dalam dirinya. Daripada kurang ilmu kepada bertambah ilmu, daripada malas kepada rajin, daripada kurang amal kepada banyak amal, daripada kurang baca Quran kepada banyak baca Quran, daripada kurang istighfar, kurang selawat, banyakkan. Itu hijrah. Sekiranya tidak ada proses hijrah, dia tidak akan dapat kemajuan. Nah, cerita malas, benda hak dunia pun dia tidak akan dapat. Sebut malas ni jangankan benda akhirat, benda dunia pun tidak akan dapat. Nah, jadi dia mesti ada proses hijrah. Hijrah tadi ada apa? Pengorbanan, kesabaran, kekentalan, kuat hati tumpu pada Allah Subhanahu wa taala. Makna bukan cerita mudah. Tak dapat tidak nak melalui tempuhi liku-liku, halangan, musibah, dugaan, cobaan, mesti kena ada ilmu. Nak dapat ilmu, kena menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu, bukan pakai kutip di laman sosial. Ni tempat dia, medan dia, surau, masjid, madrasah, pondok. Kena berguru, berkitab. Kena ada kesungguhan. Kena ada masa yang lama. Kena ada mujahadah, kena ada tamak, ini himmah yang tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk mau. Ini kita tamak, himmah tinggi pada benda dunia. Ada pun benda ilmu, benda akhirat, kita tidak ada. Jadi dia tidak akan dapat natijah. Jadi kena ada proses hijrah dalam diri kita untuk mendapat kemerdekaan yang hakiki, yakni terlepas, bebas daripada belenggu api neraka di hari akhirat nanti. Jadi cerita hijrah ni di dunia, cerita kemerdekaan yang hakiki, cerita akhirat esok. Jadi kita ni belum merdeka. Apa belum merdeka? Hamba. Itu sebab kena patuh, ta'abbud menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila cerita belum merdeka, hamba, jadi cerita susah kan? Dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Jadi penjara, macam mana penjara? Mana ada cerita syok. Jadi bagi orang beriman memang selagi dia tidak diuji, belum lagi iman. Orang beriman memang diuji. Bahkan bentuk ujian itu masing-masing tak sama, tak serupa. Sebab setiap orang dia ada qismah dia, bahagian dia, masing-masing tak sama. Jadi kita tak perlu ada iri hati, ada dengki, sebab setiap orang ada bahagiannya. Cuma Allah Ta'ala beri pada kita akal, beri kita usaha ikhtiar. Jadi kita berusaha, berikhtiarlah, kemudian serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan buat kerja Tuhan, kita buat kerja kita. Jadi kita baca, contohnya antara yang manusia risau tentang rezeki. Cukup risau, sedangkan semua orang beriman faham dah rezeki ini Allah Ta'ala dah beri sesiap bahagian masing-masing. Setiap orang dah ada rezeki dia. Bahkan setiap yang bernyawa, tak kira lah jentik-jentik dalam parit ke, anak ikan pilih dalam laut ke, ulat dalam batu sekalipun, dah ada rezeki dia. Apatah lagi kita orang beriman, orang yang memertabat agama Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu risau. Yang penting kita usaha ikhtiar yang mendapat redha Allah. Maknanya kita lawan hawa nafsu kita, tidak memperturut kehendak hawa nafsu kita, memperturut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sama harap-harap untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak main ini antaranya 10 Muharram. 10 Muharram ini antara peristiwa yang Allah Ta'ala perlakukan, kenakan kepada kekasih-kekasihnya daripada kalangan Anbiya, Awliya.
Nah, antaranya kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam berlabuhnya bahtera di Bukit Judi. Kita kata hari ini Gunung Ararat. Nah, berlabuh. Seselamatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam daripada dibakar oleh Namrud. Semua itu peristiwa pada 10 Muharram. Nah, selamatnya Nabi Allah Yusuf daripada dicampak oleh abangnya dalam telaga 10 Muharram. Diberi kerajaan kepada Nabi Allah Yusuf pada 10 Muharram. Diberi kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam pada 10 Muharram. Selamatnya Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, diburu serta kaumnya pada 10 Muharram. Ditenggelamkan Fir'aun pada hari itu juga. Nah, selamatnya, terlepasnya Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada perut ikan Nun pada 10 Muharram. Diberi kesembuhan pada Nabi Allah Ayub alaihissalam pada 10 Muharram. Bahkan banyak lagi peristiwa yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala ampunkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam pada 10 Muharram. Jadi cerita diterima taubat, kita mengaji tauhid, berakidah, usuluddin, faham dah, berhenti dah, kena bagi clear. Para Nabi ini maksud terpelihara dari dosa. Tidak ada dosa, tidak ada jatuh silap. Cuma cerita ketidakpatut berlaku kepada seorang Rasul. Bahkan taubat itu cerita satu ibadah, satu sifat hamba, satu ubudiyah. Jadi tak jadi masalah para anbiya bertaubat. Adapun kita ni memang banyak dosa. Bahkan cerita tu Adam kita turun ke dunia ni memang cerita taubat. Apa pada taubat? Taib untuk kembali balik ke kampung halaman asal kita. Kita ni tu Adam kita dari syurga, satu tempat yang ulwi, yang tinggi, yang mulia. Jadi kita kena ingat duduk di tempat yang sufla, yang rendah, hina ni jangan lupa kita ni dari satu tempat yang mulia. Tiba-tiba hati kita, pemikiran kita serabut penuh dengan benda yang hina. Leceh lah. Contoh kita buat rumah besar, kita keluar, kita tinggal ini orang tak cerdik. Nah, kita kena ingat, kita kena nak balik, memang kita kena tahu kan. Kalau kita buat perumusan, dalam Quran banyak menyebut ayat, antara kita nak balik ke Tuhan, nak dapat redha Allah, nak dapat kedudukan kita yang di syurga, 3 benda. Antaranya iman. Iman nombor 1. Iman ni kita tauhid dah, bisyar wa akidah. Kedua, amal soleh. Kalau iman dan tak amal soleh tak boleh juga. Kemudian taubat. Ya, kita ni selain Nabi dan Rasul harus jatuh salah. Tak kira dia ulama tinggi lagi sekalipun, harus boleh jatuh salah. Jadi kita ni kena taubat. Jadi 3 ni pilihan lah. Akidah kena lurus, buat amal soleh, bagi banyak, semua tu cerita kena ada ilmu, kena taubat. Nah, jadi cerita tadi yang Allah telah lakukan kepada semua kekasihnya, apa dia? Kebebasan, keselamatan, kepercayaan, kesembuhan. Jadi kita digalakkan dalam Islam, kita wujudkan kesyukuran dalam diri kita, berbuat ibadat pada hari tersebut, sama ada kita puasa, sedekah, luaskan rezeki keluarga kita, anak isteri kita, hubung silaturahim, ziarah orang sakit, orang dan sebagainya. Pahalanya Allah Ta'ala lipat kali ganda. Nah, Allah Ta'ala ampun sepanjang tahun, Allah Ta'ala luaskan rezekinya sepanjang tahun, Allah Ta'ala beri pahalanya sepanjang tahun. Buat seharian. Dan mudah-mudahan semua yang Allah Ta'ala beri kepada kekasihnya itu dapat kepada kita. Itu kata jangan miss. Hak mana ubat tak lega tu, jangan miss. InsyaAllah lega, InsyaAllah, biiznillah. Hak mana tak maju-maju lagi, jangan miss hari itu, InsyaAllah maju. Nah, hak mana dan sebagainya lah. Banyak je, dia tak main lah. Ada talikan. Ada. Hak mana tak boleh jodoh lagi, Ustaz Muhammad jaga. InsyaAllah bahasa dia. Dalam ni saat itu kita niat syukur dalam diri kita, nak redha Allah. Dan dalam masa sama Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab apa? Kita tak nak tunggu lama ni. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan
Sebab hari itu hari yang peristiwa yang agung. Bahkan orang Yahudi pun berpuasa pada hari itu. Itu sebab Nabi SAW suruh perintah, walaupun suruh perintah ini bukanlah bentuk wajib, cuma sebaiknya sunat kita menyalahi. Sama ada kita puasa hari nak puasa 10 Muharram tu kita puasa juga 9 Muharram, ataupun kita puasa 10 Muharram serta 11 Muharram. Cuma bak hukum PK puasa 10 Muharram saja tak boleh, Ustaz, tak jadi masalah. Cuma sebaiknya supaya tidak ada menyerupai dalam Islam, punya jaga. Betul, ibadat pun jaga. Nampak kata itu peristiwa yang agung. Bahkan cerita dalam kitab sebut banyak lagi peristiwa ataupun kejadian-kejadian ciptaan Allah yang agung Allah Ta'ala jadikan pada hari tersebut. Jadi 10 Muharram ini dalam Islam, buatlah apa satu, buatlah apa saja yang betul, yang kita mampu. Kau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak pisahkan kita daripada majlis ini, melainkan telah Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Allah Ta'ala berikan nur cahaya hikmah ke dalam hati kita. Allah Ta'ala bersihkan hati kita, perbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan tempat kita ni diberi keselamatan, diangkat segala musibah dan bala yang tidak diingini. Mudah-mudahan ahli kita semua ni diberi segala amalannya, diberi keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia sampai akhirat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah walhamdulillah. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أرسلت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي قول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قلم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وارض به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أن تدرانا. ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع وكل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا
واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad, Ustaz Yunus dan juga adik-adik kita daripada Masjid. Ya, alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita bersama di ruang dalam 2 jam lebih kita duduk dalam keadaan kita taat mendengar tausiah atau tausiah. Kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan selawat kita ini menjadi satu latihan pada malam ini untuk kita terus berselawat kepada Nabi SAW. Ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada kejayaan melainkan dengan adanya usaha dan niat yang bersungguh-sungguh yang dikatakan oleh kedua-dua yang kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh tuan-tuan untuk kita dapatkan redha Allah SWT. Dan juga kita ni bukanlah masih lagi muda lagi tuan-tuan. Bila saya pindah ini umur dalam 30-an, kan dah masuk 40-an. Jadi kita semua dah masing-masing 40-an dan 50-an. Jadi kita sama-sama lah kita imarahkan surau kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan, tahun ni ada satu edaran tentang garis panduan penggunaan mikrofon di surau. Jadi saya ada berkongsi dengan seorang ustaz. Jadi dia kata sekarang ni tahrim subuh hanya 10 minit saja. Dan waktu-waktu solat tidak dibenarkan lagi kita menggunakan speaker luar. Dan juga banyak lagi perkara-perkara itu kalau kita tengok memanglah ada pro dan kontra. Tapi Ustaz ni kata apa? Ini adalah musibah kepada umat Islam yang keadaan kita hari ini kita dalam keadaan yang kita lemah. Keadaan kita umat Islam hari ini lemah. Jadi tak dibenarkan lagi pasang ayat suci Al-Quran dan kuat, tak dibenarkan lagi dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita buka speaker luar ni, bila zikir waktu solat tu mengingatkan kita kepada Allah SWT. Orang lalu lalang di sekitar masjid surau dapat mendengar dan dapat ingat kepada Allah SWT. Tapi hari ini dah tak dapat lagi tuan. Jadi ini adalah satu musibah apa yang dikatakan oleh Ustaz yang saya kongsikan tu. Jadi sama-sama lah kita fikir, kita renung dan kita dah masuk ke tahun hijrah yang baru. Sama-sama lah kita berhijrah ke arah yang lebih baik insyaAllah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir, perempuan yang hadir, terutamanya sahabat-sahabat saya daripada pagi hingga petang tadi bertumpuk-tumpuk masak yang diketuai oleh Abang Zuliman kita, Tuan Umar kita dan juga semua-semua yang terlibat adik-adik kita malam ini pun insyaAllah. Jadi untuk habis perkataan tuan-tuan kita makan juga malam ni. Walaupun dah 9.40 kita belum solat isyak lagi, tapi tuan-tuan kena ambil berkat makan jamak apa yang kita sediakan insyaAllah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jumpukan kita semula di akhir hari yang akan datang insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah kita akan dihormat 3 minit 3 minit untuk tuan-tuan mengetahui wuduk